Namaste, this is Winnie Girl and welcome to my channel. Today's video is very special as it has been requested by one of our subscribers, and if you find it worthy, please hit the subscribe button and ring the notification bell. Before we start with the video, I want you to go to a mirror and ask yourselves, do I really want to become a doctor? And if the answer is yes, do watch this video till the end. And if it's a no, still watch the video. You never know, your perception might change. You have to be very talented. Relax, you don't have to be talented, you don't have to be brilliant, you don't have to be a topper, but you have to be a very, very hardworking soul. By the way, I am Ashwini Gupta and I am currently a 4th year medical student in PP Kuala Institute of Health Sciences, and yes, I did crack the entrance exam. Though partial में भयो पनि. So if planning the strategy already say, I would like to say something about my life and what things that I faced. सबैले गरेको जस्तै मैले पनि 12 पछि चाहिँ प्रिमेड जोइन गरे अनि प्रिमेड जोइन गरिसकेपछि चाहिँ आई रियलाइज कि हैन म त्यस्तो केपेबल चाहिँ रहेन रहेछ मैले एकैचोटीमा चाहिँ नाम निकाल्न सक्दिनँ अनि when you listen to the teachers and then you somewhere deep down चाहिँ मेरोमा यो बसिसकेको थियो कि एक अटेम्प्टमा त मैले कहिले पनि नाम निस्किनेवाला छैन. But the sad reality is, till how I was mistaken, okay? Because you always need to have a positive attitude. Mere ek jana sathi thi haina, and she was really very positive, okay? And she cracked it in the first attempt. And that was my first mistake, and I realized that no, it's very important to have a positive attitude, and that you can crack it in the first attempt. Mere friend and mom, literally we were on the same plane, okay? But the only difference was she had a positive attitude and I did not. Like let's dive deeper. अब हामीले कुन books पढ्नुपर्छ. Personally, मलाई चाहिँ नेमको किताबहरू I found it the best है. नेमको त्यो 4वटा मोड्युल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बटनी, जुलोजी, एउटा क्वेशन बैंक, त्यो क्वेशन बैंक जसमा चाहिँ KU, IOM, BPK चाहिँ सबैको जो क्वेशन चाहिँ एकैमा होस् and objective PCB. जो कहिलेकाहीँ रेफरेन्सको लागि. Ani, let me make one thing very clear. You don't have to go through humongous voluminous kitabaru. No, it's a big no. Okay, this is confusion bhayo there is always library. You can always go back there and get the information that you want. If you fail to plan, you plan to fail. And this is not just a quote. I live by this quote. You have to understand the meaning of this quote. यदि तपाईले राम्ररी प्लान गर्नु भएन म कसरी I will go through this thing, then definitely you are not going to succeed in that. So it's very important that you make a very rigid plan. Right? Now let's go into the planning. अब planning को लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेपछि first and foremost 11-12 पढिसकेछ भने this is completely applicable to you guys. Take a question set that you haven't attempted yet, right? त्यसपछि simulate an exam. And the exam attempt each and every question, but make sure that you are not guessing it. Answer do it. Leave that question. And after you complete the exam, analyze it. And by analyzing, I mean deep analyzing. के गर्ने भनेपछि त्यो शीट 4वटा कलममा डिवाइड गर्ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बटनी, जुलोजी सबैमा कति स्कोर गर्यो भनेर हेर्ने अनि त्यसपछि बी मोर एनालिटिकल पर्सेन्टेज निकाल्ने हैन. And जुनमा you have the least percentage, यति बुझिहाल्यो कि that is the weakest subject you have to face. Like कति घण्टा पढ्नुपर्छ है. मलाई चाहिँ depends from people to people हैन. मेरो विचारमा चाहिँ मलाई 8 hours पढ्दाखेरि sufficient थियो हैन. 8 hours लाई चाहिँ make sure that you divide. मैले चाहिँ कसरी डिवाइड गरेँ 2 2 1 1 अनि 2. 2 भनेको चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट. त्यो सब्जेक्ट जसमा चाहिँ तिमीले सबैभन्दा लिस्ट स्कोर गरेको थियौ त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट आवर अफ द डे मा राख हैन. सेकेन्डमा त्यही अनुसार पर्सेन्टेज अनुसार सेकेन्ड नम्बरमा त्यो राख. थर्ड नम्बर, फोर्थ नम्बर अनि लास्टको 2 आवर्स मेक श्योर दैट यु लीव इट फर रिभिजन. अब चाहिँ जुन टाइम डिवाइड गरेको छ नि त्यो डिवाइडेड टाइममा चाहिँ कसरी पढ्ने भनेर चाहिँ म भन्छु है. अब सपोज 2 आवर्स चाहिँ मानौ कि तिम्रो सबैभन्दा बिग सब्जेक्ट फिजिक्स हैन. अब फिजिक्सलाई कसरी पढ्ने हुन्छ तिम्रो 2 आवर्स अलोकेटेड भयो हैन. त्यो 2 आवर्समा फर्स्ट चाहिँ तिमी के गर्ने गो थ्रु दैट च्याप्टर, attempt the questions and you will understand तिमीले कुन क्वेशन्स आइरहेको छैन. त्यो क्वेशन्स मार्क गर्ने अनि कीप अ रफ कपी बाइ योर साइड हैन. अनि त्यो रफ कपीमा चाहिँ जुन नआएको क्वेशन छ त्यसले त्यहाँ टिप्ने है. अब चाहिँ के गर्ने भनेपछि त्यो नआएको क्वेशन चाहिँ आउँछ त्यो किताब पढेर आउँछ भने गुड, किताब पढेर आउँदैन भने चाहिँ जुन टेक्स्ट बुक पढेको छ नि तिमीले फिजिक्सको त्यो टेक्स्ट बुकमा
जाने अनि फेरि त्यसलाई पढ्ने जस्ट त्यो कुरा मात्रै कि जे आएन त्यो कुरा मात्रै पढ्ने त्यसलाई सल्भ गर्ने हैन तर तिम्रो जुन यो एक्स्ट्रा कपी छ नि त्यो कपीमा जुन तिमीले राखिरहेछौ नि त्यो चाहिँ तिमी राख्ने रिभाइज गर्नको लागि त्यो राख्ने यसरी read for 2 hours and you can take breaks in between and the breaks must be very short not very big हैन short breaks लिएर तिमी 2 hours चाहिँ फिजिक्स कन्टिन्यू पढ्ने त्यसै तिमीले ब्रेक लिने तिमीले फिजिक्स केमिस्ट्री बटनी जुलोजी सबै पढ्यो हैन अनि सुत्नु जानुभन्दा अगाडिको त्यो 2 आवरमा चाहिँ के गर्छ भनेपछि जसरी तिमीले फिजिक्सको डिफिकल्ट क्वेशन चुज राखेको थियो नि यहाँ त्यस्तै बोटनी केमिस्ट्री सबैको तिमीले डिफिकल्ट क्वेशन्स यो रफ कपीमा राखेको हुन्छौ अब तिमी सुत्नु जानुभन्दा अगाडि 2 आवर्स तिमीले प्रपर त्यो मात्रै रिभाइज गर्ने बुझ्यौ यो कपी चाहिँ तिम्रो एकदम मोटो स्टडी कपी हुनुपर्छ ताकि लास्टमा पनि यही नै हो कि तिम्रो रिभिजन गर्ने सबै जे गर्ने यही कपी नै हो कि तिम्रो अनि गिभ दिस अ ट्राई फर 1 वीक एटलिस्ट 1 वीक है अनि 1 वीक सकिसकेपछि जुन स्याटरडे हुन्छ नि स्याटरडे त अब इन्ट्रेन्स एक्जाम दिन जानुपर्छ स्याटरडे त मक टेस्ट दिन जानुपर्छ नि मक टेस्ट दिएर आउने अनि तिमीले एनालाइज गर्ने कि त्यो इट्स नट जस्ट ऱ्यान्डम एक्जाम दियो आयो भन्ने मैले के त्यो एक्जामलाई चाहिँ एनालाइज गर्ने अनि तिम्रो जुन फर्स्टको मार्क्स हुन्छ नि सेकेन्ड त्यो वाला मार्क्स र त्यो वाला मार्क्स कम्पेयर गर्ने एन्ड यु विल नो द डिफरेन्स कि तिम्रो इम्प्रुभमेन्ट भइरहेको छ कि छैन अनि यदि त्यसरी इम्प्रुभमेन्ट भइरहेको छैन भने यु डेफिनेटली निड टु चेन्ज द स्टाइल है अनि सधैँ एउटा बानी राख्ने कि एक्जाम दिन जानुभन्दा अगाडि चाहिँ अलवेज मेक स्योर कि त्यो जुन रिभिजन कपी छ नि त्यो रिभिजन कपी चाहिँ तिमी रिभाइज गर कि ताकि तिमी यु विल बी क्लियर कि एटलिस्ट तिमी त्यो मिस्टेक्स चाहिँ गर्दैनौ कि हैन अनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि मैले पढेको थिएँ र बिर्सेँ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि नहोस् कि यु सुड अलवेज बी द्याट कन्फिडेन्ट कि मैले एकचोटि पढिसकेँ म रिभाइज गर्छु मलाई आउँछ त्यो वाला चाहिँ एटिट्युड राख्नुपर्छ अहिले लकडाउनको टाइम पनि छ हैन यु क्यान गिभ इट अ ट्राई फर अ वीक एन्ड आई एम अलवेज देयर इफ इट वर्क्स फर यु प्लिज टेल मी एन्ड इफ इट डज नट देन अल्सो टेल मी आई विल ट्राई माई लेभल बेस्ट टु हेल्प यु I will provide my Instagram handle in the description box. You can ask me anything related to studies. And before I end the video, I would like to give you some tips that I thought कि मलाई कसैले त्यो टाइममा दिएको I would be very happy. First of all, तिम्रो plus 2 को marks does not matter at all. तिमीले लो नै स्कोर गरेछ या हाई नै स्कोर गरेछ भने it does not matter. You can ask my friends, they are studying with me है मसँग पढिरहेको साथीहरु सोध्दाखेरि पनि त्यतिखेर त्यत्रो स्कोर गरेर नि केही भएन के कमै स्कोर भए पनि इट मेड नो डिफरेन्स इन देयर प्रिपरेसन अनि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यस एन्ड आई एम टकिङ टु यु द वान बिहाइन्ड द स्क्रिन यु क्यान डु इट बिलिभ इन योरसेल्फ यु क्यान डु इट मलाई एकजना टिचरले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो होइन अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदम चुस्सै याद दुख्छ कि मैले के भन्नुभएको थियो भनेपछि तिमीले एउटा सब्जेक्टमा खतरा पढेर केही उखानेवाला छैन यु आर नट गोइङ टु बी द प्रोफेसर अफ द्याट सब्जेक्ट यु हेभ टु क्र्याक द एन्ट्रेन्स एक्जाम बेसिकली बिकम द ज्याक अफ अल ट्रेड्स बट नट द मास्टर अफ वान अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेपछि यु सुड अलवेज किप अ बफर जोन के आज भएन हुन्छ नि अनि चित्त दुखाएर बस्ने काम चाहिँ नगर्ने आज भएन त भएन म भोलि चाहिँ खतरा गर्छु भोलि पनि के अहिले 1 घन्टा भएन होइन बरु म 1 घन्टा रेस्ट गर्छु अनि जुन अर्को थर्ड आवर जुन हुन्छ नि त्यो थर्ड आवर चाहिँ गिभ माई बेस्ट भन्ने के बुझ्यौ नि पढ्दाखेरि निन्द्रा लाग्छ है निन्द्रा लाग्छ भने नि त्यो झुक भएर पढ्ने होइन क्या निन्द्रा लाग्छ भने अस्त सुत्दिने हो तर सुतेर उठिसकेपछि जुन पढाइ हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम एपिक दिनुपर्छ म निन्द जान्थेँ नि अनि मेरो वरिपरिको सबैले फ्याक एन्सर गर्थ्यो तर मैले चाहिँ एन्सर गर्न सक्दिनँ अनि म एकदम डिमोटिभेटेड फिल हुन्थेँ कि म तिमीलाई जस्ट एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि यु डोन्ट निड टु फिल डिमोटिभेटेड एट अल कि त्यो एन्ट्रेन्स एक्जाममा नि भनौँ न आइएममा 45वटा सिट हुन्थ्यो होइन तिमीले के मतलब छ 45वटा सिटलाई यु ओन्ली निड 1 सिट ओन्ली 1 सिट सो वर्क हार्ड बाबा बुझ्यौ नि अनि भिडियो कस्तो लाग्यो त इफ यु लाइक द भिडियो यु नो द ड्रिल लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब अनि साथीहरु मन पर्यो भने साथीहरुलाई भन्ने त्यहाँ अनि suggestions are always accepted. Bye.